اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام سندھ بلوچستان کے غیور بہادر محنت کش خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ حیدرآباد ریجن، لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، کوئٹہ، کراچی ریجن کے تمام محنت کشوں کو سلام۔ دوستوں، ساتھیوں، عظیم محنت کشوں، کہ جیسے آپ کے علم میں تھا کہ پیپلز لیبر یونین مسلسل اپنی قانونی اور اخلاقی جدوجہد میں اپنے کردار اور اپنے قول فعل کے تحت اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور ہے انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں آیا کہ پیپلز لیبر یونین کی چین اپروو کے بعد پیپلز لیبر یونین کی تمام قیادت کی مشورے سے پیپلز لیبر یونین نے کراچی ہیڈ آفس میں 8 جولائی کو اپنی ایک گیٹ میٹنگ کا اعلان کیا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز لیبر یونین اور محنت کشوں کا ایک آئینی اور قانونی حق تھا اور حق ہے۔ اور وہ گیٹ میٹنگ کے لیے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، اور بالخصوص یہ گیٹ میٹنگ کراچی ریجن میں تھی، اور کراچی ریجن کے تمام محنت کشوں کے اس علم میں تھی کہ یہ یکجہتی کے حوالے سے گیٹ میٹنگ تھی، اور میرے حوالے سے یہ پہلی انٹری تھی ہیڈ آفس کی، جس کے حوالے سے پیپلز لیبر یونین اور کسٹوڈین آف دی پیپلز لیبر یونین کے سرکولر سے ایک لیٹر جاری ہوا 8 تاریخ منڈے کو، 8 جولائی کو۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی ریجن کہ ان تمام غیور محنت کشوں کو، ان میرے کچھے بھائیوں کو، ان میرے سینئر ساتھیوں کو، ادارے میں کام کرنے والے ہر اس محنت کش کو کہ جس خلوص اور محبت کے ساتھ آپ میری آمد کے لیے کوشاں تھے اور کوشاں ہیں، اور جس طرح ایک خوشی کی لہر آپ سب میں آئی کہ 8 تاریخ کو اپنے اس صدر کا استقبال جس انداز میں آپ تیاریاں کر رہے تھے، میں آپ کی اس عظمت کو جتنا شکریہ ادا کروں، آپ کی میں اس محبت اور عظمت کا شاید شکریہ ادا نہ کر سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے عز و امان میں رکھے۔ 8 تاریخ کو آپ سب دوستوں نے جس محنت سے میرا اور پیپلز لیبر یونین کی قیادت کے استقبال کا پروگرام بنایا، یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں۔ کیوں کہ آپ ہی وہ لوگ تھے کہ جب اس ظالم مینجمنٹ نے مزدوروں اور مزدوروں کے رہنماؤں کو ایک ساتھ الیکشن میں بھی نہیں ہونے دیا، اور مزدور رہنماؤں کو اپنے مزدوروں کو اور اپنے رہنماؤں سے گیٹ بند کی صورت میں اپنی اس حرکت سے بھی باز نہیں آئے، تو آپ دوست محنت کش ادارے سے باہر آ کر آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کراچی سیٹ کے غیرت مند غیور دوستوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس میں دو رائے نہیں کہ ڈپ یارڈ اور سوسائٹی اور ڈیفنس کے عظیم محنت کش آگے آئے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ کرنگی کے دوست شانہ بشانہ چلتے رہے، ملیر کے ساتھیوں نے، نمائش کے ساتھیوں نے، واٹر پمپ اور نیو کراچی اور حیدری کے دوستوں نے، ڈپ یارڈ کے دوستوں نے، قادجی کے ساتھیوں نے، محنت کشوں نے، سائٹ اور جو ہے ہیڈ آفس اور کے ٹی کے عظیم غیرت مند آپ بھائیوں نے اس ظالم مینجمنٹ کو اپنی اس نفرت کے ذریعے یہ باور کرایا کہ آپ ہمارے رہنماؤں کو تو گیٹ کے اندر آگے آنے سے روک سکتے ہو، لیکن ہمیں اپنے بھائیوں کے پاس باہر جانے سے آپ نہیں روک سکتے ہو۔ آپ نے پریکٹیکلی طور پر یہ بھی ثابت کیا کہ آپ باہر آئے، اور باہر آ کر الیکشن کے روز آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی محبت اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز لیبر یونین اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو ووٹ دیا۔ میں آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت پیپلز لیبر یونین کے ہر اس عہدیدار کو، ہر اس ذمہ دار کو اپنے ایک لفظ یاد ہیں کہ جو آپ کی عوامی عدالت میں جو ہم نے آپ کے لیے اور ووٹ کے دوران کہے، ہمیں اپنے لفظوں کا آج بھی علم ہے اور ہم اپنے لفظوں پہ قائم دائم ہیں۔ لیکن افسوس میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے ادارے میں کام کرنے والی بیٹیوں، میری مائیں، میری بہنیں، افسوس کہ یہ ظالم مینجمنٹ
نہیں چاہتی کبھی بھی کہ محنت کشوں کا بول بالا ہو، محنت کشوں کا دور ہو، محنت کشوں کی مراتیں ہوں، محنت کشوں کی جملہ حقوق کی کوئی بات کرے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ مینجمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی۔ میں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ظالم مینجمنٹ کے آگے کچھ ظالم مزدور دشمن بھی ہیں کہ جو کاسا لاسی کے اندر مینجمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے نوالے کے لیے مزدوروں کا اونٹ ذبح کرنے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرنے سے دور نہیں رہتے۔ لیکن ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں، مینجمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کئی سالوں پرانے کسی آرڈر کے بنا پر پیپلز لیبر یونین کی قیادت کو اور محنت کشوں کو ادارے میں ایک دوسرے سے دور رکھنے کی جدوجہد تو کر سکتے ہو۔ عارضی طور پر ہمیں اور محنت کشوں کو ادارے میں ایک دوسرے کے آگے بیٹھنے اور ایک دوسرے کے آگے کھڑے ہونے سے روک سکتے ہو، لیکن یہ آپ کی بھول ہے کہ پیپلز لیبر یونین محنت کشوں کے کسی بھی جملہ مسائل پر آپ کو ریلیف دے گی۔ آپ یہ دماغ سے نکال لینا۔ چھٹے فلور کے لوگوں اور 9ویں فلور کے لوگوں، یہ میری بات ریکارڈ پر رکھ لو کہ تم ہم سے قانونی جنگ لڑنا چاہتے ہو۔ ہاں، ہم پاکستان کی ان تمام معزز عدلیہ اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اتنا یقین ہے کہ پاکستان کے اندر تھرو معزز عدلیوں سے انصاف کا بول و بالا رہا ہے۔ ہاں، تھوڑا دیر ضرور ہوا ہے، لیکن انصاف کا تقاضا پورا ضرور ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ ہم آپ کا مقابلہ نہ صرف عوامی عدالت میں بلکہ ہم آپ کا مقابلہ قانونی عدالت میں بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں آج بحیثیت صدر پیپلز لیبر یونین، کیوں کہ آپ چاہتے ہو کہ اعجاز کا راستہ رکے گا تو محنت کشوں کے معاملات ہم روک لیں گے، تو آپ کی بھول ہے۔ اعجاز اندر آئے گا، اور اعجاز تھوڑی دن کے لیے نہ بھی آ سکا تو اعجاز رضوان ہے، اعجاز اصغر ہے، اعجاز فہیم ہے، اعجاز امین ہے، اعجاز ایاز ہے۔ پیپلز لیبر یونین کا ہر عہدیدار اعجاز بن کر محنت کشوں کے اس وعدے کے مطابق آپ کے اس کسی بھی ظلم و ستم کو نہیں چلنے دے گا، اور محنت کشوں کے جملے مسائل آپ کو دینے پڑیں گے۔ آج آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو رکاوٹ، آپ کو پریشانی ہے کہ اعجاز کے آتے ہوئے سن کوٹا بحال ہوگا جس کو آپ نے چینا ہے، تو آپ کی بھول ہے۔ سن کوٹا ہم بحال کر کے رہیں گے جس کو آپ نے چینا ہے۔ آپ کی بھول ہے کہ اعجاز کو ہم روکیں گے تو پیپلز لیبر یونین خاموش بیٹھ جائے گی کہ جناب عالی وہ جو لوگوں کی جن کے ساتھ آپ نے جن کا معاشی قتل عام کیا ہے، جن کی نوکریاں آپ کھا گئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، وہ ہم پیپلز لیبر یونین کو اعجاز کی غیر موجودگی میں نہیں ملے گا۔ تو آپ کی غلط یہ فہمی ہے کہ پیپلز لیبر یونین وہ آپ سے ہر صورت میں لے کے رہے گی۔ آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ محنت کشوں کے جملہ مسائل آپ اور چھین لیں گے۔ آپ احمقی ہے، آپ احمقوں کے جنت میں رہتے ہو، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آپ شاید احمقوں کے جنت میں رہتے ہو۔ ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آپ کو ایک ایک چیز دینا پڑے گا۔ ادارے کے کچے ملازمینوں کو آپ ان کے حقوق سے روکنے کے لیے جو اپنے حق کے لیے معزز عدالتوں کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، آپ ان کو اس بات پر ٹرانسفر اور ڈیموٹ اور ڈیگریڈ کر رہے ہیں کہ وہ عدالتوں کا راستہ اختیار نہ کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ان کچے دوستوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ انصاف کے تقاضے کے لیے عدالتوں کا راستہ ڈھونڈیں، اور مجھے یقین ہے اپنی معزز عدالتوں سے کہ ان کو انصاف ملے گا۔ آپ 4 روز لیٹ کر سکتے ہو، رکاوٹیں ڈال سکتے ہو، آپ ان کے معاملات نہیں روک سکتے ہو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تیاری کر لیں آپ۔ میں معزز عدالتوں کے فیصلے کو مانتے ہوئے انشاءاللہ عدالتوں کے ذریعے آپ کو ہم بتائیں گے، اور نہ صرف عدالتوں کے ذریعے بلکہ عوامی پنڈال اور سیاسی اور جدوجہد کے ذریعے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ غلط تھے۔ آپ میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ جلد از جلد چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے آگے بڑھیں، نہیں تو پھر آپ ہم سے گلہ نہیں کرنا۔ شاید میں اپنے ذات کے معاملات کو روک سکوں جو میری ذات سے متعلق ہوں، وہ میں عدالت میں انشاءاللہ معزز عدالتوں میں ہم اور ہماری لیگل ٹیم دیکھ لے گی، لیکن جہاں میری ذات سے نہیں محنت کشوں کے مسائل ہیں وہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا، وہاں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، وہاں آپ کو ایک ایک جملہ مسائل پیپلز لیبر یونین کو دینا پڑے گا۔ برکیف ہم معزز عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں اپنی تمام ٹیم کی
मशावरत का तहे दिल से एहतराम करता हूँ। और हमारे बीच में ये बैठ के मैं मेहनत कशों को कहना चाहता हूँ, कराची रीजन के दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि लीडरशिप का काम लोगों को मरवाना नहीं है, वो जो मसला उसकी ज़ात से हो। लीडरशिप का काम मेहनत कशों को उनके जुमले मसाइल और वसाइल के तहत, उसकी हकूक़ की तकमील के तहत उनको मंजिल तक पहुँचाना है। ये कल का हमारा गेट मीटिंग इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा कि ए मैनेजमेंट के बदमाशों कि आप बड़े अक्लमंद हो, हमारी गेट मीटिंग मजदूर मफाद में कल कैंसिल की जा रही है। ये कह के कैंसिल नहीं की जा रही है, ये कह के कैंसिल की जा रही है कि इंतज़ार करें इंशाअल्लाह कि आगे दीगर मामलात पे हम मेहनत कशों आपको बताएंगे। तो आप किसी गलत फहमी में न रहना, आप किसी भूल में न रहना कि इंशाअल्लाह कि पीपल्स लेबर यूनियन के 1 फुट पीछे गई है। जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है पीपल्स लेबर यूनियन वहाँ से सोच लेके निकलती है। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मज़दूर मफाद में कल का ये गेट मीटिंग हमने अपनी लेबर ब्यूरो की क़यादत मोहतरम सैयद फयाज़ अली शाह साहब और हमने अपनी पार्टी के दीगर सीनियर क़यादत से मशवरे के बाद मज़दूर मफाद के मद्देनज़र रखते हुए कल की गेट मीटिंग का हमने वापसी का ऐलान करते हैं। ये कह के कि इंशाअल्लाह दोस्तों साथियों कराची की मेहनत कशों, आपकी मेहनत को सलाम, आपकी जुर्रत को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपके प्यार को सलाम। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐ मेरे मेहनत कश भाइयों, जिस मोहब्बत का इज़हार तुमने मेरे साथ किया, PLU के साथ किया, वोट के ज़रिए किया, साथ खड़े होके किया, खुदा वो दिन न लाए कि आपके किसी जद्दोजहद पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अब तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एक कदम पीछे इसलिए गए कि मेरी ज़ात का मसला है, मैं अपनी ज़ात के मामलात को तो छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे किसी वसाइल और मसाइल को मैं अपना सर कटवा सकता हूँ, हम अपनी जद्दोजहद को जंग को जारी रख सकते हैं, तुम्हारे मसाइल को कभी जाने नहीं देंगे। तो एक मरतबा फिर दोस्तों इंतहाई माजरत से कि आप दोस्तों की जिस तैयारी के तहत हम यहाँ आए, हमने कल के हवाले से आपको वो किया और जिस तरह कुछ कानूनी पेचीदगियाँ ये ला कर ये समझते हैं कि ये मामला मेहनत कशों के रुक जाएंगे, मेहनत कशों के रोकेंगे नहीं। तो मेहनत कशों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बात को समझो और मेरी बात को गिटान बना लो कि जनाब कि जद्दोजहद का रास्ता रहेगा और इंतज़ार करना तुम्हारे चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से। अगर चार्टर ऑफ डिमांड में मैं अपनी इस कल के कॉल को रोक सकता हूं क्योंकि मेरी ज़ात के कॉल और एंट्री है, वो भी हम मौजूद अदालतों से देख लेंगे, लेकिन तुम्हारे चार्टर ऑफ डिमांड में इन्होंने ज़रा सी भी डिले टैक्टिस की तो फिर कराची से कश्मीर तक मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि मेहनत कश क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कराची के दोस्तों का एक मरतबा फिर मैं रीजनल कराची और उनके तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का और कराची के तमाम जोन और सब जोन के मेहनत कशों का, कच्चों का, पक्कों का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, अपने इदारे में माँ और बहनों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपने ज़ुबान में रखे। कल की मीटिंग को जैसे सेक्रेटरी ऑफ द पीपल्स लेबर यूनियन ने कहा कॉल ऑफ कर दी गई है, आप इंशाल्लाह पीपल्स लेबर यूनियन की अगले कॉल का इंतज़ार करें और इंशाल्लाह पीपल्स लेबर यूनियन अपने वादे और अपने लफ्ज़ों को समझते हुए आपके मसाइल की तकमील के लिए आगे बढ़ेगी। एक मरतबा फिर यहाँ मौजूद मैं अपनी तमाम पीपल्स लेबर यूनियन की मरकज़ी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं लेबर ब्यूरो सिंध के जनरल सेक्रेटरी और लेबर ब्यूरो की सारी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, पार्टी के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों, ज़िम्मेदारों और कराची में बसने वाले तमाम मेहनत कशों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ मौजूद पीपल्स लेबर यूनियन के सरपरस्त आला दिलावर बंगश साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे लोगों को शुक्रिया करता हूँ कि ये आपके सदर को गेट के अंदर आने से तो रोक सकते हैं। दोस्तों ज़रा गौर करना क्या परेशानी है इनको, ज़रा दोस्तों ज़रूर सोचना कि इनको आपके सदर से परेशानी है क्या। वो परेशानी यही है कि जनाब लोगों के मसाइलों को खाना है। मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं, पीपल्स लेबर यूनियन की क़यादत मुझ समेत ए मेहनत कशों आपके किसी भी मसाइल को, आपके किसी भी वसाइल को, आपके कोई जुमला हकूक़ को इस मैनेजमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देगी। हाँ, मैनेजमेंट से कहना चाहता हूँ हम वो लोग नहीं हैं कि जिनको आप 4 कच्चे नौकरी देकर
सन कोटा बर्बाद कर सकते हो, हम सन कोटा आपके हलक से निकाल कर मेहनत कशों की दहलीज पे पहुंचाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है इंशाअल्लाह। आप दोस्तों का शुक्रिया, आप गलत फहमी में न रहें, इदारा हमारा है, इदारे की बका और जदोजहद हमारी है। हम 2 कदम पीछे किस लिए हटे हैं, इंशाअल्लाह मेहनत कश बेहतर समझते हैं इस मामलात को। आप दोस्तों से गुजारिश है, कल अपने अपने स्टेशने में रहिए, कल अपने अपने मामलात में रहिए, और जो है आपके हमारे उस पे। और फिर कहना चाहता हूँ मैनेजमेंट से कि हम तो इदारे के दुश्मन नहीं हैं, ये इदारा हमारे मेहनत कशों के बाप दादा की खून पसीने की उस जद्दोजहद के ज़रिए परवान चढ़ा है, लेकिन ये इदारा आप लोगों की कल के आए हुए टाई पहनने से नहीं लगा भाई, ये भी दिमाग में रख लो। तो इस इदारे की बका और इज़्ज़त आपसे ज़्यादा हम पर है। तो हम समझते हैं कि इदारा हमारा है, मेरे मुल्क का है, मेरे कौम का है। आपको कहना चाहता हूँ कि उम्मीद है कि आप कल के बाद से चार्टर ऑफ डिमांड का लेटर पीपल्स लेबर यूनियन की क़यादत के हवाले कर देंगे। उम्मीद है, क्यों कि आप एजाज़ का तो रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश तो कर लो जो कर सकते हो, आप चार्टर ऑफ डिमांड के मामलात में मुदाखलत करोगे और उसमें डिले और ईल बाने करोगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि मेहनत कश ज़रूर हक़ रखता है कि अपनी कानूनी और आइनी जंग के लिए कानूनी तौर पर जदोजहद जारी रखे। आप दोस्तों का शुक्रिया। मैं एक मरतबा फिर इदारे के सीनियर मैनेजमेंट से कहता हूँ कि ये मेहनत कश आपके हैं, आप उनके हो, लेकिन बचें उन लोगों से कि जो इदारे के अंदर अफसर के नाम पर पूरे ख़ानदान को भर्ती करके बैठे हैं। अनकरीब उनका भी रिज़ल्ट मार्केट में लेके आऊँगा कि सारे नहीं, इस इदारे के बहुत अच्छे और बेहतरीन अफसर रहे हैं। जब भी तो मैं कहता हूँ कि इदारे से एमडी लाओ, इदारे के उन अफसरों में काबिलियत है कि इस इदारे को चला सकें, लेकिन कुछ ऐसे काली बेड़िए ज़रूर हैं कि जिन्होंने अपने ख़ानदान को भर्ती कर दिया है, वो लिस्टें भी हमारे पास हैं। उन काली बेड़ियों के लिए ज़रूर सरकार को कहना चाहता हूँ कि जब सियासतदान, जब एक जो है सियासी वर्कर ड्यूल नेशनल और डबल ड्यूल नेशनल के शहरियत में रोका जाता है और पकड़ा जाता है, तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि आए हम लिस्ट फराहम करते हैं, ज़रा यहाँ से भी तो पहल करें, पता लगे कि कितनों की जो है ड्यूल नेशनल और दीगर मामलात है। अनकरीब वाइट पेपर जारी करूँगा कि किन अब चंद ऐसे अफसरान ने जो अपने ख़ानदान को और ख़ानदान से भर्ती करने में वो सुबह शाम लगे हुए हैं। हाँ, ये भी कहना चाहता हूँ, इस इदारे का एक खूबसूरत अजीम नाम है सुई सौदरन गैस, लेकिन 2, 4, 5 ऐसे ज़रूर अफसरान हैं कि इन्होंने इस इदारे का नाम अपने तौर पर अपनी कंपनी रख ली है। तो उनसे कहना चाहता हूँ, ये अपनी कंपनी नहीं चलेगी, ये सुई सौदरन गैस है, ये इदारे में मेहनत कशों की कंपनी है और इदारे में मेहनत कशों की कंपनी रहेगी। बहरहाल मैं इदारे के हर मेहनत कश और हर नज़रिए का एहतराम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और आप दोस्तों से कहता हूँ कि बिल्कुल भी पुरअमन तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपनी जस्तजू और जद्दोजहद को जारी रखेंगे और अनकरीब आप दोस्तों के ज़रिए फिर इंशाल्लाह एक दूसरे के सामने होंगे। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कल की मीटिंग ना होने पर यकीनन मैं आपकी उस मोहब्बतों को और उस शफ़क़तों को और उस प्यार का मेरे पास कोई जवाब नहीं कि मैं उसका कोई इजहार कर सकूं, लेकिन दोस्तों बाज़ वक़्त मज़दूर मफाद में, इदारे के बेहतर मफाद में, इज्तमाइयत के बेहतर मफाद में 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे चला जाता है। आगे और पीछे का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कहीं कमज़ोरी है, आगे और पीछे का मतलब ये होता है कि आप मेहनत कशों को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर अंदाज में उनकी मंजिल तक पहुंचाने में किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जिए मजदूर इत्तेहाद।